Greetings to you in precious name of Jesus Christ. So glad to meet you through this video. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరినీ ఇలా కలుసుకొనుట చాలా సంతోషంగా ఉంది. లెట్స్ డూ అ వెరీ స్మాల్ క్విక్ ప్రేయర్ బిఫోర్ గెటింగ్ అహెడ్ ఇంటు ద సర్మన్. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా ఒక చిన్న ప్రార్థన. Precious Father, thank you for this wonderful time to meditate on your word, such a privilege, Lord. Holy Spirit, God, let your words flow through me. Use me as your mouthpiece. Jesus, cleanse me and cover my mind, body, and spirit with your precious blood. I bind all the powers of darkness and let this word be rooted in our hearts. In the precious, most precious name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. So today we are going to continue the topic of the incident of Nehemiah building the wall. ఈ రోజున మనము నెహెమ్యా ఈ యొక్క గోడను కట్టడము, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరితో పాటు ఈ యొక్క గోడను కట్టడం గురించి మనం తెలుసుకుంటాం, ఇంకా కొనసాగిద్దాము. So far we have seen that people started and there was resistance coming from all corners, and Nehemiah was sorting out by preparing each and every person, every man, and he himself was fully guarded with the spiritual armor, and he made people to guard the work of God day and night. So they were always on alert, and at the same time they were continuing the work of God. In Nehemiah lo ippudu varaku manam em chusamu ante ee yokka goda kattadam ana panini ప్రారంభిస్తూ ఉండగా చాలా తిరుగుబాటుతనము, శత్రువులు నాలుగు వైపులా వచ్చి చుట్టుకోవడము చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఆ యొక్క పరిస్థితిలో నెహెమ్యా ఏం చేశాడు అంటే, అక్కడ ఉన్న పురుషులందరినీ సిద్ధపడి ఉండమని చెప్పి యుద్ధోపకరణాలు ధరించుకొని సిద్ధపడి ఉండి ఒక పక్కన వాళ్ళ పని కొనసాగిస్తూనే ఇంకొక పక్కన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ శత్రువు వచ్చినా దాడి చేసినా ఎదుర్కోవడానికి చాలా సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. So we are going to see in the halfway through something has come up. It's a domestic affair, a domestic issue. The internal issue has surfaced when the work of God was taking place. ఈ యొక్క దేవుని కార్యం జరుగుతూ ఉండగా లోపలనే అంతరంగంలోనే ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్యనే ఒక తీవ్రమైన సమస్య బయటపడింది. ఈ యొక్క it did not surface out immediately, but after some time this has come out. So while doing the work of God, initially things might look fine, but it's the normal nature of human beings that the root causes would pop up. So when people are together, we understand not only the strengths, but we'll understand there are weaknesses and things that need to be sorted out, that things that need to be corrected. ఈ యొక్క నెహెమ్యా కాలంలో ఏం జరిగిందంటే, అప్పటికప్పుడు ఆదిలో కనబడని సమస్యలు, అంటే ఎవరు నోరు తెరిచి ఆ సమయంలో చెప్పుకోలేదు, కానీ రాను నెహెమ్యాతో అలవాటు అయిన తర్వాత ప్రజలు వాళ్ళకున్న సమస్యను బయట పెట్టడము జరిగింది. అయితే దేవుని పనిలో ప్రారంభంలో అంత బలాలే, ఇతరుల్లో మంచి అలవాట్లే కనబడుతుంటే, కానీ సహజ సిద్ధంగా అందరం మానవులం కాబట్టి ఏం కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయంటే కొన్ని తప్పులు సరి చేసుకోవాలి. మాటలు పెరుగుతున్న కొలది, పనులు జరుగుతున్న కొలది ఈ కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, వాటిని సవరించుకుంటూ ఉండాలి. సో హౌ నెహెమ్యా acted as a leader, we're going to see this. What's the rule? What are all the issues? And how Nehemiah sorted it out, and the beautiful selfless governance of Nehemiah. We're going to talk about it, and then we are going to talk about a certain bit of examples from the Bible. When there is these kind of people crying out to God. This is the main title of this sermon. So crying out to God. So that's the topic here. But we are going to see like how it happens, the original story, and then the related biblical
incidents that have taken place and how Jesus resolved any conflict or how he resolved any internal issue among his disciples. So యేసు ప్రభువారు ఏదైనా ఒక సమస్య అంతరంగంగా తన శిష్యుల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశారు, అలాగే ఇప్పుడు మొదటగా నెహెమ్యా ఈ పరిస్థితుల్ని ఇక్కడున్న సవాళ్ళు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్ని వివరించుకున్న తర్వాత నెహెమ్యా దీన్ని ఏం చేశారు, ఎలాగ పరిష్కరించారు, ఆ తర్వాత కొన్ని ఉదాహరణలు ఆ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఉదాహరణలు, అలాగే ప్రజలు మొరపెట్టారు. ఇది మన ముఖ్యాంశము, మొరపెట్టడం. గట్టిగా హృదయాంతరం లోతులో నుంచి ఒక మొర, ఒక ఆవేదన బయటకు వచ్చినప్పుడు దేవునికి ఎలా మొర పెట్టాలి, ఆ యొక్క ఉదాహరణలు బైబిల్ అంతట్లో ఎలా ఉన్నాయి, ప్రాముఖ్యంగా దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సో క్విక్లీ, సో వాట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్? there was work going on and the women need to go and work in the fields. There are certain group of people, those who don't have any land property. కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఆస్తిపాస్తులుగా భూములు ఏమీ లేవు. వాళ్ళు ఏంటి అవుతుందంటే పురుషులు ఈ పనులు చేస్తూ ఉండగా స్త్రీలు ధాన్యం కొరకు, ఆహారం కొరకు వాళ్ళు పని చేయాల్సి ఉంది. Some of them have their lands, they had their lands, but they mortgaged, for because of the extensive loans and high taxes. ఒక పక్కన అప్పుల్లోనికి వెళ్ళిపోయి ఇంకొక పక్కన రాజుగారు, ఆ రోజుల పర్షియన్ రాజు కదా, పర్షియా రాజు, ఆ రాజులు విధించే పన్ను వలన ఈ యొక్క భూములు ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని తాకట్టుకు పెట్టారు. సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, దిస్ మచ్ మోర్ distressing thing that's happening was the children of those who could not pay back the interest, the women, those who could not pay back the interest, the daughters especially, they were taken as slaves. And in those days, it's not just slavery. In one translation, when I saw that word, I was so broken with that the daughters were ravished, they were abused physically. So the slaves were not treated properly, they were abused. So they have become slaves to the non-Jewish people, most of them. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇంకా బాధాకరమైన ఒక గుంపు ఎవరంటే వాళ్ళు ఇంకేమి తీర్చలేక, వడ్డీ ఏమి కట్టలేక ఏమైంది అంటే వాళ్ళ పిల్లలు, ముఖ్యంగా కుమార్తెలు, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఎలా అయిపోయారు, బానిసలుగా అయిపోయారు. ఒక తర్జుమాలో ఎలా ఉందంటే ఆ యొక్క ఆడబిడ్డలను వాళ్ళు తప్పుగా వారిని చెరిపివేశారు. సో అంత బాధకరమైన పరిస్థితుల్లో చాలామంది ముఖ్యంగా ఎవరికి బానిసలుగా అయిపోయారంటే యూదులు కాని వారికి బానిసలుగా అయిపోయారు. సో దే వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యామిన్ ఎట్ దట్ టైం. ఒక కరువు ఏర్పడింది. సో దే వాజ్ హై ట్యాక్సెస్ టు బి పెయిడ్ అండ్ చాలా ఎక్కువ వెలతో పన్నులు కట్టవలసి ఉంది. సో they have so much of overload of loans plus interest. ఎంతగానో అప్పులు తర్వాత వడ్డీతో సహా కట్టాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అండ్ at that time these people cried out. There was a great outcry and Nehemiah heard it. They were crying out to Nehemiah because Nehemiah was the leader over there who was taking care of everything, the most powerful leader at that time. ఒక మంచి నాయకుడుగా, బలమైన నాయకుడుగా, యోగ్యమైన నాయకుడుగా నెహెమ్యా సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రజలందరూ వాళ్ళకున్న పరిస్థితిని బట్టి గట్టిగా ఎలుగెత్తి మొరపెట్టారంట నెహెమ్యాకు సహాయం చేయమని. సో when Nehemiah heard all these in the 6th verse, he was angry. This is righteous anger. There are ఈ యొక్క నెహెమ్యా 6వ వచనంలో ఈ ప్రజల యొక్క మొరను విన్నప్పుడు, జరుగుతున్నదంతా విన్నప్పుడు ఆయనకి కోపం వచ్చింది. ఇది నీతితో కూడిన కోపము. సో దెర్ ఈస్ అన్ యాంగర్ that is
You know, the God feels the anger, and that in his anger he would not act like human beings, but he would bring justice in that situation, and he would correct the people in that situation. And most of the times, you know, I've read it in Gary Chapman's book Taming Anger, the most powerful emotion. He would actually bend down to the person who needs a lot of correction and attracts him with his love, it seems. ఈ యొక్క కోపం అనేక రెట్లుగా ఉంటుంది. అయితే దేవునికి కూడా కోపం ఉంటుంది. అయితే నీతితో కూడిన కోపం. అయితే మనుషులు ఆయన ప్రవర్తించినట్లుగా ఆయన ప్రవర్తించరు, సరిచేయాల్సిన విధంలో సరిచేస్తారు, ఆ పరిస్థితిలో న్యాయం జరిగిస్తారు. అయితే గ్యారీ చాప్మన్ గారి బుక్లో ఏమని రాసిందంటే, చాలాసార్లు దేవుడికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఎవరి వలనైతే ఆ కోపం వచ్చిందో ఆ వ్యక్తికి ఆ స్థాయిలో ఆయన్ని తగ్గి ఆయన వంగి ప్రేమతో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారంట. సో దిస్ యాంగర్ ఇస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎమోషన్. యు నో, ద యాంగర్ దట్ ఈస్, యు నో, బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్ and because of the cruel thoughts of the devil. When you open the door to the devil, both are dangerous. ఈ యొక్క కోపం అన్నది హృదయంలో ఏదైనా స్వార్థంతో వచ్చిన, ఒకవేళ తర్వాత రెండవదిగా దురాత్మలకు చోటు ఇచ్చినప్పుడు, సాతానికి చోటు ఇచ్చినప్పుడు వచ్చే ఆ యొక్క తీవ్రమైన కోపము రెండు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. సో ఇన్ సడన్ పీపుల్ వి సీ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్, లెవెల్స్ ఆఫ్ యాంగర్. యు నో, దిస్ మైల్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాంగర్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఇంటెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ యాంగర్. ద డేంజరస్ వన్ ఇస్ ఇంటెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ యాంగర్. ఈ యొక్క ప్రజల్లో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది, కొంతవరకు కోపపడతారు, తర్వాత వెంటనే మామూలు అయిపోతారు. ఇంకొక తీవ్రమైన కోపం, ఇంకా అది క్రోధంతో కూడిన కోపం, అది చాలా ప్రమాదకరమైనది. However, every kind of anger, you know, that is not the righteous anger, needs to be tamed. You know, when you tame the animals in the circus, like that, you have to bring it under control of Christ's word. You have to bring every thought against the will of God, against Christ's knowledge, under Christ's control. You have to bring the emotions under Christ's control. ఈ యొక్క నీతిగా ఉన్న కోపం కాకుండా వేరే ఏ తీవ్రమైన కోపమైనా సరే దానిని ఈ యొక్క స్వార్థంతో కూడిన దేంతో తీవ్రమైన ఈ యొక్క దురాత్మలు పట్టి ఆ బంధకముల వలన వచ్చిన కోపాన్ని మాత్రం ఏం చేయాలంటే క్రీస్తు యొక్క అధికారాన్ని కిందన దానిని తీసుకుని రావాలి. నో, ఇట్ షుడెంట్ కంట్రోల్ us. That emotion shouldn't control us. Like once or twice it's okay, but you have to recognize like there is a root cause, I'm gonna deal with it. That emotion will never, that anger, it's not going to control me. ఈ యొక్క ఆలోచన, ఈ యొక్క పట్టుదల మీలో ఏముండాలంటే, 1-2 సార్లు అయిన తర్వాత ఏంటి దీని వెనకాల ఏంటి ప్రధానమైన కారణం అని వెతికి దాన్ని సరి చేసుకొని ఈ యొక్క కోపోద్రేకము నన్ను మాత్రము పట్టి పీడించదు, దానికి బానిసగా నేను ఉండను, ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సో లెట్స్ కమ్ టు ద యాక్చువల్ టాపిక్ నౌ. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వర్తమానంలోని మళ్ళా తిరిగి వద్దాము. సో వాట్ డిడ్ this Nehemiah did when he got angry? He counseled himself in one translation. He thought to himself in another translation. So he took time to see what it is to be done without any bias. ఏ యొక్క పక్షపాతము చూపించకుండా కోపం రాగానే ఈ నెహెమియా ఏం చేశారు, తనకు తానుగా ఆలోచించుకున్నాడంట, తనకు తానుగా సలహా ఇచ్చుకున్నాడంట. సో ద వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఈజ్ టు రిఫ్లెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ టైమ్ అండ్ సీ వాట్ ఈజ్ రాంగ్, who is wrong. So, and don't attack the person, but attack the problem. You have to really search yourself honestly. Am I the reason? The other situation is the reason. The other person is the reason. What is your role? You can only control what you can control. You cannot go about and think about the things that you cannot control and
ప్రే ఓవర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ కెనాట్ కంట్రోల్. ఒక మంచి అలవాటు ఏంటంటే ఈ యొక్క పరిస్థితికి, కోపానికి నిజమైన కారణం ఎవరు? నేనా, ఇంకొక పరిస్థితి మనుషుల మీద దాడి చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాదు, కానీ సమస్యను దాడి చేస్తూ సమస్యను పరిష్కరించాలన్న ఆలోచనతో ఉంటూ ఏం చేయాలంటే న్యాయంగా, ఏమి పక్షపాతం చూపించకుండా ఎవరిది తప్పో మీరు ఏమైతే మీ యొక్క ఆధీనంలో ఉన్న పనులు ఉన్నాయో ఆ యొక్క మార్పులు చేర్పులు మీరు చేసుకోవాలి. మీ చేతుల్లో లేని వాటి కోసము ఆలోచించి, మీరు మార్చలేని పరిస్థితుల కోసం ఆలోచించి సమయం వ్యర్థం చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే దానికోసం మీరు ప్రార్థన చేయాలి. సో దిస్ Nehemiah came up with a good proposal, and he said this is going to be the thing, you have to act in the fear of God. So this is an intense situation. You don't ask for the interest, you give back the fields, so that they can survive, they can thrive again. ఈ యొక్క నెహెమియా ఆలోచించి ఒక మంచి మంచి ఆలోచన పరిష్కారం ఏమని చెప్పాడు అంటే, మీరు ఏం చేస్తారు అంటే వడ్డీ ఇంకా తీసుకోకుండా ఈ యొక్క భూములను తిరిగి ఇచ్చి వాళ్ళు తిరిగి నిలదొక్కునేలాగా మీరు చేయండి. దేవుని అందు భయభక్తులతో ఈ కార్యాన్ని జరిగించండి. సో ఎనీ డెసిషన్ హౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ఆఫ్ reverence for God. So after prayer time we think that God is not watching, God is not listening to the heart's things, God is not interested, or God is we are escaping from God's eyes. But continuously we must have this reverence towards God's presence and honestly answer the Holy Spirit, God, am I doing the right thing? Shall I do this? So I'm going to do it according to your will. ఈ యొక్క తర్వాత ఈ యొక్క ప్రతి సమయంలో మనం ప్రార్థన అప్పుడే కాకుండా ప్రతి క్షణము దేవుడు మనల్ని గమనిస్తున్నారని, చూస్తున్నారని, ఏది ఆయన కన్నులకు మరుగై లేదు కదా. అయితే ఆ యొక్క అవగాహనతో దేవుని అందు భయభక్తులతో ప్రతి నిర్ణయము పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి యథార్థంగా మీరు స్పందించినప్పుడు, నేను ఇది చేయొచ్చా, ఇది చేయకూడదు కదా, ఇది చేయకుండా ఉండాలా, ఇలా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అన్నది యథార్థంగా మీరు ప్రతిస్పందిస్తూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క చిత్తంలో మీరు ఉంటారు. సో పీపుల్ accepted that promise. Nehemiah said, if you will shake it off or you go ahead with it. నెహెమియాకి ప్రజలు అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఒప్పుకొని, సానుకూలంగా ఒప్పుకొని ఒక వాగ్దానం చేశారు. వాళ్ళు ఈ యొక్క సమస్యలో వాళ్ళు నెహెమియా చెప్పినట్టు చేస్తామని. సో since this is like the financial topic, the point is we should never have any outstanding debt except love. We are going to look at the entire biblical principle. పరిపూర్ణంగా బైబిల్ అంతట్లో ఏమని చెప్తున్నారంటే, ప్రేమ విషయంలో తప్ప ఎవరికి రుణస్తులుగా ఉండకూడదు. సో when we promise to give the money, how much ever money that we have taken, we have to give that money. అయితే ఏమైతే వాగ్దానం చేసామో తిరిగి తీసుకున్న డబ్బును తిరిగి ఇచ్చి వేయడానికి అది ఇచ్చివేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్, ద ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ రాంగ్, బట్ యూ కెనాట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ వెన్ యూ లెండ్ సో సమ్వన్. నీకు నువ్వుగా ఎవరికన్నా అప్పు ఇచ్చినప్పుడు బైబిల్ ప్రకారంగా వడ్డీ తీసుకొనకూడదు, కాబట్టి నీవు వడ్డీ తీసుకొనకూడదు. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఈజ్ యోర్ ప్రామిస్, అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ పీపుల్ సఫర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యామిన్. ఇక్కడున్న ప్రజలు దేని విషయంలో ఎక్కువగా ఇబ్బందికి గురయ్యారు అంటే ఒక కరువు వచ్చినప్పుడు. సో దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్యామిన్. ఇన్ ద బైబిల్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ అబ్రహాం, వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్, there will be economic depression almost in every century. It is an inevitable thing. It's going to be there. ఒక వాక్యంలో కూడా మనం చూసాము, కరువు సమయము వస్తానే ఉంది. అబ్రహాం కాలంలో కరువు వచ్చింది. తర్వాత ఈ యొక్క ఆర్థిక మాంద్యత అన్నది, ఆర్థికపరమైన ఇబ్బంది ఒక ప్రపంచం అంతా కలిగినప్పుడు దాన్ని ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అంటారు. అలాంటిది ఒక
సెంచరీలో ఒకసారి, శతాబ్దంలో ఒకసారి, శతాబ్దంలో ఒకసారి ఖచ్చితంగా వస్తూనే ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద బైబిల్. The first person who could handle the finances very well was Joseph in the Old Testament. ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు చక్కగా నిర్వర్తించారు అంటే బైబిల్లో మొట్టమొదటి ఉదాహరణ, ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యోసేపు. పాత నిబంధనలో యోసేపు. వాట్ డిడ్ హీ డూ? He said there's going to be 7 years of abundance, good times will be there. మంచి కాలం మీకు ఉంటుంది. 7 సంవత్సరాలు విస్తారంగా ఫలించి అభివృద్ధిని చూస్తారు. బట్ వాట్ డిడ్ జోసెఫ్ సెడ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫేస్ ద ఫ్యామిన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్, పీపుల్ వుడ్ ఫర్గెట్ the abundance, it seems, the 7 years of prosperity. So such drastic famine is going to come. If you have to survive, there must be the grain stored up, 20%. 1/5 is 20% must go into savings. ఈ యొక్క యోసేపు ఏమన్నాడంటే, ఒకవేళ కరువుని ఎదుర్కోవాలంటే 7 సంవత్సరాలు ఎంతో మహాభివృద్ధిని చూసి, 7 సంవత్సరాలు తీవ్రమైన కరువు ఉంటుంది. ఆ కరువు ఎలా ఉంటుంది అంటే వచ్చిన సమృద్ధిని పూర్తిగా మర్చిపోతారంట. అంత భయంకరమైన కరువు ఉంటుంది. అది ఎదుర్కోవాలి అంటే మీకు మంచి కాలంలో విస్తారంగా వస్తున్నప్పుడు ఒక 20% అంటే 20% ఏం చేయాలి? 20% దాచిపెట్టాలి. 20% దాచిపెట్టాలి. ద సేమ్ థింగ్ గోస్, some people were like arguing recently in another place that the 10%, what are the churches are doing for in reality the entire 100% belongs to God. He is the one who gave you the ability to have something. If something is there on your table or on your plate, it's because God has given. దేవునికి దశంభాగము, ఈ దశంభాగం డబ్బంతా ఏమవుతుందని కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే, అయితే నిజానికి ఏంటంటే 10% కాదు, సంపూర్తిగా 100% దేవునికి చెందింది. దేవుడు మనకి ఇచ్చారు అంటే మనకి సొంతంగా వచ్చింది కాదు, దేవుడు అనుమతించి అనుగ్రహిస్తే మన చేతుల్లోనికి వచ్చింది. దెన్ 20% must always go into savings, and the remaining you can spend it on your needs and your wants. And ఏంటి చేయాలి అంటే మిగతా దాంట్లో 20% ఏం చేయాలి అంటే 20% ఎప్పుడు సేవింగ్స్లో ఉంచి దాచుకొని అవసరమైనప్పుడు వాడటానికి ఉంచుకొని మిగతాదంతా కూడా ఖర్చు పెట్టుకొని మీ అవసరతల నిమిత్తము, మీ యొక్క కోరికల నిమిత్తము. There is a difference, subtle difference between the wants and the needs are necessary. You have to have it for an entire year or for that month. ఈ యొక్క అవసరతలు అన్నవి ఆ నెలకు యొక్క సంపూర్ణంగా ఆ యొక్క సంవత్సరానికి కావలసినవి, ఖచ్చితంగా కావలసినవి. The wants are your desires that you can have it, when there's sufficient amount that has been stored up or saved. You can have whatever the best one is according to God's choice. You can have it when you saved it perfectly. చక్కగా దాచుకున్న తర్వాత కోరికలుగా ఏమైతే ఉన్నాయో శ్రేష్టమైనది దేవుని చిత్తానుసారంగా తగిన సమయంలో దాన్ని ఉంచుకోవచ్చు. And there is another thing is like, this cutting off the extra expenses when it's just found out that to pay one EMI, if people could stop purchasing extra clothing, if people could stop purchasing extra things like a few of the things like that are not needed, that constantly go unwantedly, like the constant recharge of the mobile or something like that, if there is extra things are just cut off, and one EMI can be paid. Elaga ante
అనవసరంగా వస్త్రాలు కొనడము, అనవసరంగా ఎక్కువ రీఛార్జ్ చేసి ఎక్కువసేపు నెట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ నెట్ వాడేస్తూ ఉంటే అనవసరంగా అవన్నీ, తర్వాత అనవసరమైన వస్తువులు ఉన్న వాటిని వాడకుండా కొనేయడం, ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే ఒక ఈఎంఐ, ఒక నెల కట్టాల్సిన ఒక అద్దెను కట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నీడెడ్, in times of trouble. And what happened when the widow came to prophet Elisha? They're crying out, saying that her children would be taken away as slaves. ఈ యొక్క ఎలీషా దగ్గరకు, ప్రవక్త అయిన ఎలీషా దగ్గరకు ఆ విధవరాలు తన కుమారులను తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు, ఇంకా బానిసలుగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అన్నప్పుడు ఏం చెప్పేస్తుంది? ఎలీషా said, you're gonna use the oil, fill in all the vessels, gather all the vessels from every person and fill in, and you can use it, that money. Later on the widow goes to the Elisha, and then the Elisha would tell that use that money to solve your problems. ఈ యొక్క ఎలీషా ఏం చెప్పాను, ఇంట్లో ఉన్న నూనెను తీసుకుని తెచ్చుకో, అన్ని పాత్రలను తెచ్చుకుని అందులో వేసిన తర్వాత అది వస్తున్న నూనెను ఎలీషా దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అది అమ్ముకొని నీ యొక్క అవసరం, నీకున్న సమస్యను పరిష్కరించుకొని అంటారు. సో ద ప్రాబ్లమ్ విల్ లై within you, within your home, there is a resource in your hands, that even though it is a little bit, it's going to work it out. It's going to work out for you with diligence and proper planning. Have the sufficient knowledge and get equipped, you're going to succeed over them. ఈ యొక్క సమస్యకి దానికి పరిష్కారము ఇంట్లోనే, మీ చేతుల్లోనే, అది చిన్నదైనా సరే సరి అయిన విధానంలో ప్రణాళిక వేసి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకుని ఆ యొక్క ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అది చక్కగా విస్తరిస్తూ ఉంటుంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు షిఫ్ట్ అవర్ focus to the Nehemiah's generosity, to the way that Nehemiah led, his governorship. He was a governor there. He did not take the heavy taxes, or he did not take the food that was allotted to him. In Nehemiah ఏం చేశారు? నెహెమియా ఒక గవర్నర్గా, ఆ యొక్క అధికారిగా ఆ యొక్క సమయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల దగ్గర నుంచి పన్ను తీసుకోవడం కానీ, ఎక్కువ వారి దగ్గర నుంచి ఆశించడం కానీ చేయకుండా, అలాగే నెహెమియా ఇంకొక కార్యం ఏం చేశాడు అంటే, తనకి పొందుకోగలిగిన ఆ యొక్క స్థానంలో ఉండి ఆహారాన్ని తీసుకొని వచ్చి, ఫుడ్ కూపన్ లాగా, ఇంకా కొన్ని మీల్ పాస్ లాగా ఆయన తీసుకోవచ్చు. అయితే ఆయన తీసుకోలేదు. Other governors, their officials, they took advantage of the people of Israelites, and they took some service. But Nehemiah's officials, the servants who came along with Nehemiah, they helped the people of Israel, especially in this work. ఈ యొక్క నెహెమియా తో పాటు ఉన్న అధికారులు, ఆ యొక్క ప్రభుత్వ అధికారులు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇతరుల అధికారులు అయితే ఏం చేశారు, ఇశ్రాయేలీల దగ్గర నుంచి ఇంకా పని చేసుకొని సేవ చేయించుకొని ఎన్నో కార్యాలు చేశారు. కానీ ఈ నెహెమియా దగ్గర ఉన్న వారు ఏం చేశారంటే, ఇశ్రాయేలీలకే సహాయపడ్డారు. ఈ పనిలో, ఈ గోడ కట్టే పనిలో కూడా వారు సహాయం చేసి they helped out. And Nehemiah did not gather or accumulated personal possessions like land. ఈ యొక్క నెహెమియా తనకి సొంతానికి ఏమీ ఒక ఆస్తిని సమకూర్చుకోలేదు. అండ్ నెహెమియాస్ ప్రేయర్ ఇస్ లైక్, Lord, remember me for my good work that I have done to this people. నెహెమియా ఏమనంటే, ప్రభువా, నేను చేసిన ఈ యొక్క మంచి పనిని, నీ ప్రజల కోసం చేసిన దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవా అని దేవునికి ఆయన మొరపెట్టుకున్నాను. సో దిస్ you can ask God to remember that you have done it selflessly. Only no need to show that big pomp and show, but you can
tell it to God, like, I've acted true to your name, I acted in the fear of God. దేవునికి మనం చెప్పచ్చు, దేవుని భయభక్తులతో, దేవుని అందు విశ్వాసంతో నేను ఈ యొక్క కార్యాన్ని చేశాను, నేను ఈ మంచి పనిని, ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన దానిని మీ అందు భయభక్తులతో, మీ నామము నిమిత్తము, నీ నామము మహిమార్థమై ఇలాగా చేశానని చెప్పచ్చు. సో నౌ there can be another kind of conflicts or another kind of issues that can happen besides this financial stuff. ఈ యొక్క ఆర్థికపరమైన విషయాలే కాకుండా ఇంకా అనేక విషయాల్లో దేవుని పిల్లలందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక ఏం రావచ్చు, కలవరం రావచ్చు, తొందరలు రావచ్చు, గొడవ, అంతరంగంగా కలహాలు రావచ్చు. అయితే అప్పుడు వాట్ కెన్ అ లీడర్ డూ ఎట్ దట్ టైమ్? ఒక చిన్న బృందం అయినా సరే ఒక నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళని నాయకత్వం వహిస్తున్నప్పుడు, ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ జీసస్ అండ్ అమాంగ్ హిస్ 12 disciples, and people were actually arguing like, who is greatest, who is greatest, who is greatest, who is the greatest disciple? Come on, Jesus is the greatest one there, for your information. అయితే ఈ యొక్క శిష్యులు ఏమని వాగ్విధానం చేసుకుంటున్నారంటే, ఎవరు గొప్ప, ఎవరు గొప్ప, ఎవరు గొప్ప, నేను గొప్ప, నువ్వు గొప్ప, ఇప్పుడు ఎవరి పని గొప్పది అసలు అన్నది, ఎవరు చేస్తున్న కార్యం గొప్పది అని యేసు ప్రభువారు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వాగ్విధం జరుగుతూ ఉంటే, జీసస్ taught by a small child, and again he taught by tying himself with a towel, and he bent and he washed the feet of disciples and said, if you want to lord it over one, you have to be a servant to everyone. యేసు ప్రభువారు ఒకసారి ఒక చిన్న బిడ్డను చూపించి, ఈ బిడ్డలాగా మారిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని ఆయన చెప్పి, తర్వాత ఇంకొకసారి ఏంటంటే తువాలను ఆయన నడునికి చుట్టుకొని ఆయన వంకి శిష్యుల యొక్క పాదాలు కడిగి, నీటితో కడిగి, ఎవరు గొప్పవాళ్ళుగా ఉంటున్నారంటే వాళ్ళు అందరికీ దాసులుగా ఉంటే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. సో what Jesus wants to say is that forget that you're great. If you want to be great, forget that you are anything. Be like a nobody and have that servant heart. You will be the greatest one. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు ఏం చెప్తున్నట్లు అంటే, అసలు నేను గొప్పవాడిని, నేను ఏమి కాను పక్కన పెట్టి, నేను గొప్పవాడిని అన్నది పక్కన పెట్టి, పరిచర్య హృదయంతో చేసినప్పుడే అందరికన్నా గొప్పగా, ముఖ్యంగా దేవుని దృష్టిలో గొప్పగా వాళ్ళు ఉంటారు. ఎనీ ప్రాబ్లం, there is the command given by Jesus. He said, I'll give you a new commandment. You're going to love one another. It's actually a simple solution for anything. If you just know that you have to treat other person just like you treat yourself, your words will be careful, your actions will be much careful. ఈ యొక్క చిన్న పరిష్కారమే అనిపిస్తుంది నాకైతే. దేవుడు యేసు ప్రభువారు ఇంకొక ఆజ్ఞను నూతనంగా చేర్చారు, మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునండి. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ లవ్ పీపుల్ విల్ నో దట్ యు ఆర్ మై డిసైపుల్స్. ప్రజలందరూ ఎప్పుడు క్రీస్తుకు శిష్యులు, వీళ్ళు క్రైస్తవులను తెలుసుకుంటారు అంట, యేసు ప్రభువారు చెప్పినట్లుగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నట్లుగా. ఈ ఇతరులను మన స్థానంలో ఉంచినప్పుడు మన మాట, మన క్రియ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. అండ్ సో now we are coming into the main part, that is crying out. The same word outcry has come in the Old Testament when the Israelites went into the bondage, the cruel bondage of the Egyptians. ఈ యొక్క గొప్పగా మొర్ర పెట్టడం అన్నది పాత నిబంధనలో ఎక్కడ వస్తుందంటే, దాదాపుగా అవే మాటలతో ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తీయుల చేతుల్లో క్రూరమైన బానిసత్వంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇశ్రాయేలీలు గట్టిగా మొర్ర పెట్టారంట. Then this, God said, I heard the great outcry of the Israelites. That's why Moses, I'm going to send you. I've heard them and I've seen what is happening to them. I'm using you
to rescue them. I'll deliver them with my mighty outstretched arm. ఈ దేవుడు ఏమని చెప్తున్నారంటే, యెహోవా ప్రభు మోషేని సిద్ధపరుస్తూ పంపిస్తూ ఏమని అంటున్నారంటే, ఇశ్రాయేలీల మొరను నేను వింటిని, వారి అంగలార్పును వింటిని నేను చూశాను. వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న శ్రమను నేను చూశాను. నా మహా గొప్ప దక్షిణ హస్తం, తన బాహుబలంతో నేను వారిని కాపాడుతాను, వారిని పంపిస్తాను. దేర్ కెన్ బి సమ్ way that you have entangled yourselves with so many problems. Probably, if you are not that, you just listen. ఒకవేళ ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుందో మీకు తెలియకుండానే ఆ యొక్క శోధనలోనికి, ఆ చిక్కుల్లోనికి, ఆ సమస్యల్లోనికి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు then you might think, who will help me? So this kind of bondage, this kind of slavery, this kind of confinement, this kind of inescapable situation, తప్పించుకోలేని ఈ యొక్క సంఖ్యలాగా అయిపోయిన ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో నుంచి నాకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు అంటే, ఎనీథింగ్ anything can stop, when you cry out to any person, but nothing will stop when you cry out to the Lord. ఏదైనా కూడా మనుషులకి మాట్లాడడానికి ఒక ఆటంకము ఎవరైనా కలిగించవచ్చు, మాట్లాడకుండా చేయొచ్చు. అయితే దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు ఏది కూడా ఆటంకము కలుగుదంట. సో దిస్ డే విత్ Psalms 3, I really love that Psalms. He says, I cried unto the Lord with my voice and he heard me out of his holy hill. దావీదు ఈ యొక్క కీర్తన నాకు చాలా ఇష్టమండి. నేను ఎలుగెత్తి మొర్రపెట్టగా ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతము నుంచి నా మొరను ఆయన విన్నారు అని. సో దిస్ డేవిడ్ ఫేస్ సో మచ్ ఆఫ్ running away, right? He had to protect his heart from the people who were jealous from his own son. It was like constant he was on the run, but the Lord protected him. The Lord protected him wonderfully. When he slept, I'll sleep peacefully because my Lord will be my guard. He will protect me. ఈ యొక్క దావీదు ఎంతగానో పరుగులు పెట్టాల్సి వచ్చింది కదా. ఒకళ్ళ అసూయతో తరుముతున్నారు, ఇంకొక కుమారుడే తరుముతూ ఉన్నాడు. పరిగెట్టాల్సి వస్తున్నప్పుడు దావీదు చక్కగా ధైర్యంగా నేను పండుకున్నాను, నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను, ఎందుకంటే దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు. The David wants to do good, God will help him for his good heart. దావీదుకి మంచి చేయాలని ఉంది. దేవుడు దావీదు జీవితాన్ని, ప్రాణాన్ని కాపాడే దేవుడు. అండ్ I really like another verse that from the ends of the earth I cry, hear my prayer, O God. From the ends of the earth I cry, lead me to the rock that is higher than I. ఈ యొక్క దావీదు దేవా నా మొరను ఆలకించుమా, భూదిగంతముల నుంచి నేను నీకు మొరపెట్టుచున్నాను. ఈ యొక్క ప్రార్థన దే కెన్ బి సంథింగ్ that appears like you cannot even approach it, you cannot even imagine it. You can cry out and ask the Lord, you can take me to that mountain experience. Only you can elevate, only you can help me. I am in the ends of the earth, from the ends of the earth, only you can help me, you can lift me up. మనకు అనిపించచ్చు అది అందని విషయం కదా, అది జరుగుతుందా అని అనిపించవచ్చు, అది గొప్ప విషయం కదా, ఆ స్థాయికి నేను చేరుకోగలుగుతాను అనిపించవచ్చు. కానీ దేవా నేను భూదిగంతంలో ఉన్నాను, కానీ నేను నీకు మొరపెట్టుకుంటున్నాను, నేను ఎక్కలేని కొండపైకి నన్ను ఎక్కించుము, నన్ను ఉన్నత శిఖరానికి నా చేయి పట్టి నడిపించుము అని అడగగలము. సో దెర్ ఇస్ అనదర్ పర్సన్ హూ క్రైడ్ అవుట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఫ్రమ్ ద ఫిష్ బెల్లీ. ఈ యొక్క ఇంకొక వ్యక్తి చాలా ఆసక్తికరంగా చేప కడుపులో నుంచి మొరపెట్టారు. సో జోనా వాజ్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. he thought he could escape from the eyes of God, from the will of God. He could go under and sleep and get away with it. పడుకుని దూరంగా
వెళ్ళిపోవచ్చు అని యోనా అనుకున్నాడు, తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అని యోనా అనుకున్నాడు. కానీ దేవుని కాళ్ళ నుంచి, దేవుని యొక్క చిత్తం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు. కానీ గాడ్ సెంట్ the storm and God stepped in. Jonah, this is not what I want. This is not what I want. God wanted to deal with Jonah, who was fully emotional. His happiness depends upon a small twig, the creeper. His happiness and his sadness depends upon the outward circumstances. A small worm comes and kills it over. His happiness is on outward circumstances, but it's never on God. So the Lord changed his heart also and showed great mercy. యోనా ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే తన సంతోషం కానీ విచారం కానీ ఎప్పుడు చూసిన బయట పరిస్థితుల మీదే. ఒక చిన్న మొక్క ఎదిగితే చాలా సంతోషం వచ్చిందంట. ఆ మొక్క తెల్లవారేటప్పటికల్లా ఎండలో అది ఒక పురుగు చేరడంతో, చీత పురుగు రావడంతో ఆ మొక్క ఎండిపోతే చాలా కోపం వచ్చిందంట. ఆయనకి అన్ని తీవ్రమైన ఎమోషన్స్, తీవ్రమైన భావోద్రేకాలు చుట్టూరు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి, వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ సివియర్ ఎమోషన్స్. I know people who are emotional, so I can relate. Emotions, all the severe emotions are because of the outward circumstances. Our happiness must be tied only to the Lord. దేవుని మీదే ఆ యొక్క సంతోషము ఉండాలి. So this kind of Noah, when he was escaping the God's will and when he was in the belly of the fish, no one would have dared to talk to God. No one. No, I don't think so. It's not so easy. But from there he cried out. From there he, lifted his voice and he was asking for God's favor, God's mercy, for salvation, it seems. ఈ యొక్క యోనా ఏం చేస్తుందంటే ఆ చేప కడుపులో నుంచి దేవుని యొక్క కనికరం కొరకు, దేవుని ప్రభు యొక్క రక్షణ కొరకు అక్కడ నుంచి మొరపెడుతున్నాడంట. సో యూ మే హ్యావ్ drifted from God's will. When God asked you to be silent, at least for some time, for a month or so, but you were focused, in disobeying that, or you were focused to express yourself, or there can be a little bit of frustration all around you, or you have missed some of the God's plan, and it's it is a deviation of God's plan. God wanted to wait in prayer. Maybe you have expressed to like your heart out, or something like that. Even in that situation, you can cry out to God that he would give you the favor, he would give you the salvation, he would give you the chance again. ఒకవేళ దేవుని చిత్తాన్ని చెయ్యడము పక్కన పెట్టి దేవుడు ఆగమన్నప్పుడు, మాట్లాడవద్దు అన్నప్పుడు మాట్లాడమన్నప్పుడు మాట్లాడకుండా, దేవుని చిత్తమైన ప్రదేశంలో లేకుండా, సమయానుకాలంగా ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, జీవితంలో వేరే స్థానంలో ఉండి వేరే యొక్క చదువు ఏదో ఒక విధంగా దేవుని చిత్తాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఆ సమయంలో కూడా యోనా ఎలుగెత్తి మొరపెట్టినట్లుగా దేవాని కనికరాన్ని నాకు దయచేవా, మరొక అవకాశాన్ని నాకు దయచేవా అన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన విడుదలనిచ్చి సహాయం చేసే దేవుడు. ఆఖరిగా, బికాజ్ వీ గోయింగ్ టు కన్క్లూడ్ దిస్, there's a command in 1 Samuel 7th 5-10. Samuel was saying, you're going to have a king, but don't stop crying out to God. So Samuel was told how it grieved God. Samuel was worried that people rejected me as prophet, people rejected me as the leader, but God said they did not reject you, they rejected me. ఈ యొక్క సమయంలో బాధపడ్డ ప్రజలు నేను వాళ్ళకి న్యాయాధిపతిగా, ప్రవక్తగా, ఒక నాయకుడిగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదే, నన్ను వద్దన్నారే, తిరస్కరించారని దేవుడు అన్నారు. నిన్ను కాదు తిరస్కరించింది, నన్ను వాళ్ళు తిరస్కరించారు. అయితే దేవుడికి ఎంత ఉగ్రత వచ్చిందో ఒకసారి ఆ ఉరుములు మెరుపులన్నీ రావడంతో చూపించి, there were thunders and all that lightning, and people could understand
it grieved God, it grieved God. But Samuel said, he instructed to the people of Israel, don't stop praying, I will be praying for you, but don't stop praying. ఈ యొక్క సమూయేలు ఏమని చెప్పారంటే, ఆయన ప్రజలకు మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను, కానీ మీరు మాత్రం ప్రభువుకు ఎలుగువెత్తి మొర్ర పెట్టడం మర్చిపోవద్దు. సో desperate situations need desperate crying out to God. So this is taken from Reviver Hearts quote. Reviver Hearts quote నుంచి ఒక తీవ్రమైన ఒత్తిడి కలిగిన పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు ఏం చేయాలంటే, తీవ్రమైన మొర, అంగలార్పు హృదయంలో నుంచి గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ యొక్క వేదనతో కూడిన ప్రార్థన కావాలి. సో ఇట్స్ there is definitely a situation in every person who is hearing today. Either you have missed out God's plan, either you are in a difficult situation, that you cannot come out on your own, or anything else. You have a highly ambitious position that you have to reach, and it's God's plan for you. No matter whatever it is, my Jesus is able to help you and give you grace and mercy to achieve it. సో నా యేసయ్య మీకు ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా, ఒకవేళ తెలియకుండా చిక్కుల్లో పడిపోయినా, సమస్య నుంచి మీరు బయటకు రాలేకపోయినా, ఒకవేళ మీరు ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ, అంటే ఒక మంచి ఉద్దేశం, దేవుని చిత్తం చేరుకోవాలి కానీ మీ చేతుల్లో ఏమీ లేదు, అది చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే దేవుని చిత్తాన్ని తప్పించుకొని దేవుని చిత్తంలో లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నదైతే మళ్ళీ దేవుని యొక్క పని చేయడానికి మీకు ప్రేరేపణ వస్తుంది. ఆ సమయంలో ఉన్నా కూడా నా యేసయ్య మీకు కృపా కనికరాలని అనుగ్రహించి అది చేసేలా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. మే గాడ్ హెల్ప్ us to do his perfect will. దేవుడు ఆయన చిత్తాన్ని, పరిపూర్ణమైన చిత్తాన్ని చేయగలిగేలాగా దేవుడు మనకి సహాయం చేయగలుగును కాక. తిరిగి మనం ఇంకొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకునేంత వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించును గాక. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ till we meet again. God bless.